الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ نفس امارہ کی بھی قربانی دیجیے۔ یعنی آپ جانور کو اگر ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو فقط جانور کے ذبح کرنے پر نہ رہیں، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ نفس امارہ کو بھی ذبح کر دیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کا مہینہ آنے سے قبل ہی قربانی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ بکروں کی منڈیاں لگ جاتی ہیں، جانور خریدے جاتے ہیں، کچھ لوگ خلوص سے توانا اور صحت مند جانور لیتے ہیں، اور کچھ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جانے کے زوم میں، گمان میں، خیال میں، چکر میں، اس لیے بھی کہ ہمارا بکرا گاؤں اور سماج میں سب سے نمایاں رہے، خریداری کرتے وقت اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کی قربانی خریدتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ہمارا جو بکرا ہے، وچھا ہے، وہ آئیڈیل بنے۔ یاد رکھیے، کمزور جانور تو ویسے بھی نہیں خریدنا چاہیے، لیکن اس چکر میں مت پڑیں کہ ہم معاشرے میں پیچھے نہ رہ جائیں، بلکہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانور کو قربان کر رہا ہوں تو میرا جانور اچھا ہونا چاہیے۔ نیت ٹھیک کیجئے، جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب نیت کے اندر یہ ہوگا کہ فلاں سے بھی میرا جانور اچھا ہو، فلاں سے بھی اچھا ہو، تو یہ پھر تو مقابلے بازی ہو گئی، یہ تو رب رسول کی رضا نہ ہوئی، یہ تو تمہاری انانیت اور فرعونیت اور تکبرانہ اور فرعون والی تمہاری سوچ اور خیال ہو گیا، اور اپنے آپ کو افضل اور باقیوں کو بھکاری اور حقیر سمجھنے والی بات ہو گئی۔ تو اس لیے اچھا جانور ضرور خریدیے، کیونکہ یہی جانور کل کو پل صراط پر آپ کے لیے سواری کا سبب بنیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، مولا تیری بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ رب نے فرمایا میری بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، تو اس لیے تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ یہ جو آیتیں قربانی کے جانور سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ کوئی رسمن نہیں پڑھی جاتی۔ کہتے ہو نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، مولا میں نے اپنے چہرے کو تیری ذات کے آگے جھکا دیا ہے۔ مولا تیری ذات آسمانوں کو پیدا کرنے والی ہے، زمین کو پیدا کرنے والی ہے۔ مولا میں ہر باطل سے الگ تھلگ رہنے والا ہوں، تیری ذات بھی ہر باطل سے الگ تھلگ ہے، پاک ہے۔ مولا میں مشرکین میں سے، یہ کوئی رسمن نہیں ہے، یہ رسمن آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ قربانی میں تقوی، خلوص، للہیت اور ایثار کا جذبہ انسان کے اندر بڑھے اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا سبب بن جائے۔ اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جب انسان اپنا جانور کو ذبح کرتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی
वमहयाया वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी तेरी ज़ात के लिए। साथ ही कहता है ला शरीका लहू, मौला तेरा कोई शरीक नहीं है, और इसी के साथ मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमानों में से हूँ। ये जो आयतें आप तिलावत करते हैं या तिलावत की जाती हैं, तो इन आयतों को रस्मन नहीं पढ़ा जाता, इनके मानी के अंदर गौर करें। कि उधर से कहते हैं मौला मेरी कुर्बानी तेरे लिए, और इधर से कहते हैं कुर्बानी मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, मुआशरे के अंदर मेरा नाम चमके, लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरी शोहरत के डंके बजाएं, लोग मेरे तज़किरे करें, लोग मुझे प्रोटोकॉल दें, और लोग कहें फ़लाँ साहब ने बड़ी आला से आला कुर्बानी ली है। तो याद रखिए फिर आपने इन आयात को रस्मन पढ़ा है, इन आयात के अंदर आप गौर नहीं किया। इसी तरह एक ये भी अलमिया बनता जा रहा है। अफसोस की बात है, हमें चाहिए था कि हम कुर्बानी करके अल्लाह की बारगाह में लिल्लाहियत को हासिल करें, लेकिन हम तो रियाकारी के पीछे पड़ गए हैं। अब मोबाइल आ गया है, उससे तस्वीरें ले रहे हैं और उस पर स्टेटस लगा रहे हैं और उनकी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, जी ये मेरा जानवर। ओ भाई लोगों को दिखा के क्या लेना है? लोगों को दिखा के क्या लेना है? लोगों ने आपको देना क्या है? इतना ही कहना है ना, फलां साहब ने बड़ी अच्छी कुर्बानी ली है। तुम अच्छा लोगों की नज़रों में ना बनो, अल्लाह की बारगाह में बनो। जब अल्लाह की बारगाह में तुम अच्छे बन जाओगे तो लोग तुम्हें खुद अच्छा कहेंगे। जब अल्लाह तुम्हारे इस तकवे को देखेगा, कबूल करेगा, लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को डाल देगा। ये भी एक अलमिया है। कहा जाता है जी फ़लाँ की कुर्बानी है, फ़लाँ की है। भाई कुर्बानी सारी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की जाती है। देखें ना, जब छुरी इंसान जानवर पर फेरता है और खून का फुवारा बहता है और जानवर जान अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो जब आपके जानवर के अंदर, आपकी कुर्बानी के अंदर, आपके ख़रीदे हुए ज़बाशुदा उस बकरे के अंदर जब रज़ाए इलाही होगी ना, तो अल्लाह की बारगाह में बड़ा ये मंज़र देखने वाला होता है, बड़ा ये लजीज़ मंज़र है। तो इसलिए हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ज़बह के बाद खाल उतारने से पहले एक बार जानवर को गौर से देखे, उसकी आंखें खुली हुई हैं, जान निकल गई है, लेकिन आंखें जानवर की आपकी तरफ टिकटकी बांध के बंधी हुई हैं, आपकी तरफ देख रही हैं और आपसे सवाल कर रही हैं, जनाब मैंने तो आपकी तरफ से अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, लेकिन आपने भी अपने नफ्से अम्मारा की कुर्बानी दी है, अपने नफ्से अम्मारा को कुर्बान किया है। आपने भी ख़ुद को इस बात के लिए तैयार किया है कि अल्लाह के रास्ते में माल ही नहीं, वक़्त आने पर जान देने की भी अगर नौबत आई, मैं जान को भी कुर्बान कर दूंगा। ये भी तुम्हारे दिलों में कोई जज्बा आया है कि अपनी महबूब औलाद, अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च करने का जज्बा मेरे दिल के अंदर आ गया है? अगर आप कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के बाद भी आपके दिल में अगर ये इनकिलाब आ जाए कि भाई मैंने आज के बाद नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हज अदा करना है, जिहाद करना है, ज़कातें देनी है, सदक़ात देने हैं, अतियात देने हैं, और बेहयाई से भी बचना है, शराब से भी बचना है, सूद से भी बचना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल करना है, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करना है, बंदों को नहीं रब को राज़ी करना है, तो फिर याद रखना आपके दिल में इनकिलाब आ गया है। अगर ये नहीं है तो फिर कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 10 के बजाय 10,000 ही जानवर क्यों ना ज़बह कर दे, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, उस वक़्त तक कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए आज वक़्त है जानवर को कुर्बान करने के साथ साथ अपने नफ्स की भी कुर्बानी दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।